સમ નંબર 23 ચલ સ્ટાર્ટ શું કરવાનું પહેલું A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. Their balance sheet as of 31st March 2018 was as follows. On the above date, they dissolved the firm and following બસ આપણે શું કરીશું સમ ક્યાંથી શરૂ કરવાનો પહેલું શું કરવાનું assets and realization capital balance આપણે તો સ્ટાર્ટ કરો ને હું જેવી રીતે સમ બોલું છું ને એવી રીતે તમારે બોલવાનું કે પહેલું શું કરશો The balance capitals na A, B, C na 7,50,000, 3,00,000 and 2,50,000. પછી realization account માં asset side debtors ના સૌથી પહેલું શું કરવાનું પ્રોવિઝન્સ સૌથી પહેલું શું લખવાનું હું જે રીતે સમ બોલું છું એ જ રીતે તમારો સમ બોલાવવો જોઈએ પહેલું શું જો શોધવાનું અંદરથી પ્રોવિઝન્સ કઈ સાઈડ લખાય રિયલાઇઝેશન ની ક્રેડિટ સાઈડ હેડિંગ કરવાનું બાય પ્રોવિઝન બાય સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝ અને ક્રેડિટ ડેબિટ સાઈડ ટુ સન્ડ્રી અસેટ્સ એ લખાય પહેલા પછી શું કરવાનું અંદર શોધવાનું પ્રોવિઝન્સ છે હા શું છે હા કેટલા 5,000 તો લખવાના 5,000 પછીનું સ્ટેપ શું કરવાનું assets ચલો લખો પહેલું શું છે debtors ના પહેલા તો કેશ એટ બેંક છે cash at bank के cash और bank account में balance तरीके से टू balance તો બરાબર બોલવું પડે હા પછી sundry debtors assets માં જશે કેટલા 195 હા stock 3 lakh fixed assets 7 lakh 10 આ બધું ક્યાં લખાય Sundry. ઇનર કોલમમાં આ બધું ક્યાં લખાય મને આવું જ બોલેલું જોઈએ તમે જે બોલશો એવું 100% કરશો ઘરે જઈને તમે નહીં બોલશો તો નહીં કરશો પછી લાઈન ડ્રો કરીને ટોટલ બહાર લખવાનું પછીનો સ્ટેપ sundry liabilities માં creditors હા. લખવાના હા. inner column માં યા પછી બહાર direct હા પછી કેટલા છે 2 2 લાખ ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ So उसके बाद on the above date they resolved the firm and the following amounts were realized fixed assets rupees हाँ तो फिर टू बैंक बाय बैंक कर કયા લક્ષ્ય रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे બાય બેંક હેડિંગ કરવાનું અંડરલાઈન કરવાનું उसके એની નીચે શું લખશો फिक्स एसेट्स और उसके 6,75,000 हाँ। और है ना फिक्स एसेट्स पे टिक करेंगे हाँ। सन्ड्री एसेट्स में हम्म। उसके बाद स्टॉक लिखेंगे इन अ कॉलम में हम्म। 3,39,000 बोलवानी हाँ, जरूर ठीक नहीं है। है ना પછી और उसको टिक करेंगे हाँ। उसके बाद डेप्टर्स लिखेंगे और उसको भी टिक करेंगे हम्म। क्रेडिटर्स ये बाय बैंक के साइड पे कर लिखेंगे બાય ક્રેડિટર્સ क्रेडिटर्स और paid તો ક્યાં લખશો ક્રેડિટર્સ ને પે કર્યા हाँ तो ટુ टू બેંક बैंक રિયલાઇઝેશન માં ડેબિટ સાઈડ ટુ બેંક અંડરલાઈન કરો એની નીચે લખો ક્રેડિટર્સ અને आउटर साइड कॉलम में लिखेंगे ક્રેડિટર્સ ને फुल सेटलमेंट टिक में करो। टिक करो हाँ પછી उसके बाद हाँ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000 तो बाय આનો મતલબ શું થયો एक्सपेंसेस मतलब क्या बोले હા रियलाइजेशन में जो एक्सपेंसेस बचे थे हाँ। वो 19,000 હા તો એને શું કરવાનું છે बाय क्रिश मींस बाय શું કરવાનું છે એને આનો મતલબ શું થયો સેન્ટેન્સ રીડ કર एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू હા 19,000 આનો મતलब શું થયો रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो हाँ। 19,000 हुआ है हाँ तो उसका क्या करना है हमें हाँ तो बाय बैंक कर मीन्स पैसे पैसे का कुछ हुआ हाँ क्या करना है पैसे पैसे क्रेडिट हो गए पैसे देने हैं कि लेने हैं देना लेना है फर्म को मिलेंगे पैसे फर्म का एक्सपेंस हुआ हाँ 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 किसी का एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस फर्म का होता है तो फर्म को पैसे मिलते हैं कि फर्म देती है देती है
तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो फर्म को मिलेंगे कि फर्म देगी? देगी। वापस सोच लो, पैसे फर्म को मिलेंगे कि फर्म को देने हैं? फर्म को मिलेगी क्योंकि उस पे एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन पे। कौन एक्सपेंस करता है? जो फर्म मतलब जो ओनर्स हैं। कौन एक्सपेंस करेगी? फर्म करेगी या दूसरा कोई करेगा ये एक्सपेंस? फर्म करेगी। फर्म करेगी। हाँ। तू ऑटो में आती है, हाँ। तो ऑटो वाले को पैसे देने हैं, तेरा एक्सपेंस हुआ, तो तुझे ऑटो वाला पैसे देगा कि तू ऑटो वाले को पैसे मैं देगी? दूंगी क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। तू तो यहीं पे ही ऐसा बोल रही है कि फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म को पैसे मिलेंगे, यू आर टेलिंग लाइक दैट। किसका एक्सपेंस है? फर्म का। तो फिर फर्म को पैसे देने हैं। हाँ। अब जब पैसे देंगे तो मैं कल आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि व्हेन यू गिव द मनी कैश एंड बैंक इज क्रेडिटेड। यहाँ पे पैसे देते हैं हम टू बैंक, क्रेडिट हुआ। तो टू बैंक में रियलाइजेशन एक्सपेंस લખશો બરાબર પતી ગયું આટલું હવે સેકન્ડ ડિફેક્ટ આપતા આવડે હા હા મને આવી રીતે આખો સમ થયેલો છે ને હવે બધા ગરબડ ગોટાળા નહીં ચાલે હા આ તો બેઝિક છે 11th નું છે ચલો નેક્સ્ટ આ ગયા નેક્સ્ટ સમ 24 हो गया 25. Mike and Ajay were partners sharing profits and losses in the ratio of their capital. They decided to dissolve their firm on 31st March 2025. Balance sheet. पहले capital 24 25 પણ થઈ ગયો ના નથી 25 નથી ગયો તો પછી કોણે કીધું થઈ ગયો અહીંયા 24 બોલે છે ના ના 25 હા partners capital में capital distribute Mike Ajay 6 lakh and 4 lakh. હા फिर वो sundry assets लिखना नहीं अंडरलाइन करने का क्या नहीं पहले क्या लिखना है प्रोविजन तो फिर by provisions by sundry liabilities to sundry assets हाँ और रियलाइजेशन के क्रेडिट एंड डेबिट साइड पे फिर प्रोविजन नहीं है हाँ W's प्रोविजंस नहीं है तो फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज जिसमें WCR नहीं WCR का है WCR का देखो कुछ भी एनीथिंग इज हाँ, गिवन yes, तो हाँ तो WCR का क्लेम कितना है 40 और इसमें कितना है 1 लाख तो 60 डिस्ट्रीब्यूट करवाનું બરાબર હા क्रेडिटर्स 2 लाख અને क्रेडिट साइड આને ટિક કરો અને આ એડજસ્ટમેન્ટ ને ટિક કરો અને જે 40 ક્લેમ છે એ 40 તમારે લાયબિલિટી માં લખવાનું આ જે 1 લાખ છે ને એની સામે બે એરો કરો આવું કરો તમારા 1 લાખ તમે ટીએસ માં એની સામે બે એરો થશે એક તો 40 અને બીજો 60 આ 60 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો અને આ 40 ને લાયબિલિટી માં ક્લેમ તરીકે લખો તમારી બેલેન્સ શીટ માં તમે અરે તમારા રિયલાઇઝેશન માં અહીંયા જે બાય લાયબિલિટીઝ લખી છે એમાં વર્કમેન કમ્પેન્સેશન ક્લેમ 40 લખવો પડે સમજણ પડી હા આપણે 60 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા તો 40 ક્યાં ગયા આપણે નહીં તો જૂની લાયબિલિટી માં લખતા હતા એડમિશન રિટાયરમેન્ટ માં લાયબિલિટી માં લખતા હતા તો એ લાયબિલિટી માં લખતા હતા એટલે તમારા રિયલાઇઝેશન માં લાયબિલિટી ની નીચે લખાશે ચલો પછી क्रेडिटर्स 2 लाख ફિગર્સ નથી બોલવી આપણે क्रेडिट साइड bills payable credit side realization others
credit side realization. બધું આ શેમાં લખાશે? સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝમાં ઇનર કોલમમાં લખાશે. લાઈન ડ્રો કરીને એનું ટોટલ 12. ચલો પછી फिर sundry assets में डेबिट साइड रियलाइजेशन टोटल बार आउटर कॉलम में सीधा एंड कैश अकाउंट में बैलेंस ચલો નેક્સ્ટ. क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 30 ઉપરનું રહી ગયું, આપણે બધું જ વાંચવું પડે છે એક કે એક સેન્ટેન્સ. following additional information is given sundry assets realized 14 lakh and liabilities બસ. तो तुम sundry assets में 14 lakh sorry by bank હા sundry assets અને 14 lakh અને ટિક કરવાનું. હા Bills payable creditors due on 31st May 2025 are paid at a discount of 3% per annum. So two bank creditors and 1,94,000. ક્રેડિટર્સ પર ડિસ્કાઉન્ટ ગણવાનું 3% અને ક્યારે પે કરવાના છે? 31st મે. પણ તમે ક્યારે પે કર્યા? 31st માર્ચે. કેટલા મંથ્સ જલ્દી પે કર્યા? 2 મંથ્સ. તો 2 મંથ્સ નું ગણવું પડે. Bills payable અને ક્રેડિટર્સ ને ટિક કરવાની. હા Bills payable were discharged at a rebate of 1,000. So two bank ટુ બેંક ના હેડિંગ માં નીચે જ લખવાનું કેટલા? bills payable 59. હા 59,000. અને ટિક કરવાનું bills હા. payable ને ગવર્મેન્ટ કમ્પન્સેશન ક્લેમ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું પછી liability. ના એ તો થઈ ગયું, આપણે આ કર્યું. હવે અહીંયા શું કહે છે? વર્કમેન કમ્પેન્સેશન ક્લેમ ઓફ 40,000 વોઝ મેટ. ટુ બેંકમાં નીચે હેડિંગમાં નીચે લખો વર્કમેન કમ્પેન્સેશન ક્લેમ 40. આ 40 ની બે ઇફેક્ટ થશે. એક તો ઉપર લાયબિલિટીમાં લખવાનું અને બીજું ટુ બેંકમાં પે કરવાના. Expenses of dissolution amounting to 30,000 were paid. So two bank અને expenses હા 30,000. હવે તમારે બધી લાયબિલિટી ટિક નથી થઈ આ સમમાં. તમારું અધર્સ બાકી રહ્યું છે. તો અધર્સ ને ટુ બેંકમાં નીચે લખવાનું અને પે કરવું પડે. બરાબર? હા હા હજુ અપ ટુ માર્ક નથી બોલાતું. મારે દરેક વખતે બોલવું પ્રોમ્પ્ટ કરવા પડે છે. તમે જેટલું કોન્ફિડન્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બોલશો એવી જ રીતે સમ કરશો 100%. ચલો નેક્સ્ટ. બે ડીએલ વાળો થઈ ગયો. એના પછીનો 27. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2025. The profit sharing ratio was 3:2:1 and the balance sheet was under. પહેલા બેલેન્સીસ લખવાના શિલ્પા અને મીનાના પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં. પછી બાય પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ 1,200. હા અહીંયા પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ લાયબિલિટીમાં આપ્યું છે. એ લોકો બંને જગ્યાએ આપી શકે. અસેટમાંથી પણ માઇનસ કરી શકે અને લાયબિલિટીમાં પણ લખી શકે. બે મેથડ ફોલો થઈ શકે. પછી ટુ સન્ડ્રી એસેટ્સ અને ટુ સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝ લખવાનું. અસેટ્સમાં લેન્ડ, સ્ટોક, ડેટર્સ. અને નંદાનું કેપિટલ છે એટલે એ કેપિટલ ક્યાં લખાય? ડેબિટ સાઈડ. એના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ટુ બેલેન્સ લખાશે. આપણો સમ કરી ગયા આપણે. આવો મેં બધી ટાઈપનો સમ કરાવી દીધો છે એટલે હું આ ડિસ્કસ કરાવું છું ઓરલ. કેશ અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ 10,800. પછી સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝમાં ક્રેડિટર્સ, જનરલ રિઝર્વ કેમ ઉપરનું બેંક લોન જતું રહ્યું? આપણે કેમ જવા દેવાનું? લોન બેંક લોન અને ક્રેડિટર્સ
liability હા અને general reserve distributed. હા ચાલો નેક્સ્ટ It is calculated as follows. Stock of value of is taken over by Shilpa for 35. Partners capital ના realization by bank આવશે ના by Shilpa's capital આવશે stock 35,000. હવે તમારો સ્ટોક કેટલો છે અહીંયા 56,760. તમારો સ્ટોક આટલો જ નથી તમારો સ્ટોક વધારે છે અને એ સ્ટોકમાંથી થોડો સ્ટોક શિલ્પા લઈ જાય છે એવું કહે છે બરાબર તો તમારે બાયફર્કેશન ત્યાં કરવું પડે તમારે વર્કિંગ નોટ્સ કરવી પડે તમારો સ્ટોક કેટલો છે 56,760 આવો છે તો આવું વર્કિંગ નોટ્સ કરવી પડશે તમારે આ સ્ટોક લખવાનો હવે એમાં શું કહે છે સ્ટોક કેટલાનો લઈ ગયા 41,660. આટલો જતો રહ્યો કોણ લઈ ગયું શિલ્પા કેટલામાં 35,000. એનું બહુ કામ નથી છતાં લખ્યું છે એટલે આ પતી ગયું હવે બીજો જે સ્ટોક છે એ કેટલાનો બાકી રહ્યો 15,100. આનો બાકી રહ્યો છે અનટિક છે આટલો સ્ટોક આમાંથી આટલો લઈ ગયા 15,000. ઓકે આટલો લઈ ગયા તો કેટલો સ્ટોક હજુ બાકી રહ્યો આટલો બાકી રહ્યો હા બરાબર ચલો આગળ And she agreed to pay bank loan to Shilpa's capital. હા Bank loan amount appealed. The remaining stock was sold at 14,000. the remaining stock was sold at 14 એટલે હવે કેશ અથવા બેંકમાં કેટલા ગયા 14 બરાબર હા હવે આને પણ ટીક થઈ ગઈ વર્કિંગ નોટ્સમાં બાયફર્કેશન બતાવવાનું છે And debtors amounting to 10,000. હવે ડેટર્સ અમાઉન્ટિંગ ટુ 10,000 તમારા ડેટર્સ કેટલા છે એટલે ફરી ડેટર્સ ની પણ તમારે નોટ્સ કરવી પડે ડેટર્સ માંથી 10,000 ગયા હા હા Realized 8,000. હા એટલે એના 8,000 મળ્યા એટલે આ 8,000 ક્યાં લખશો બેંકમાં લખશો હા આ ટીક થઈ તો હજુ તમારા ડેટર્સ કેટલાના બાકી રહ્યા આટલા બાકી રહ્યા હજુ હા ચાલો પછી શું કહે છે Land is sold for 1 lakh 10. હા બાય બેંકમાં લખી દો પછી The remaining debtors realized 50% at their હા રિમેઇનિંગ ડેટર્સ રિમેઇનિંગ કેટલા છે એ 8,660. કેવી રીતે રિયલાઇઝ થયા 50% એટલે 4300 એ આ ફિગર લાવવા માટે તમારે આ તો વર્કિંગ કરવું જ પડશે નહીં તો આ ફિગર નહીં આવે cost of realization amounted to 1,200. To bank realization amount. There was a typewriter not recorded in the books worth 6,000, which were taken over by one of the creditor at this value. વન ઓફ ધ ક્રેડિટર 37,000. તમારા ક્રેડિટર કેટલા છે ક્રેડિટર નું પણ વર્કિંગ નોટ કરવી પડે એમાંથી કેટલા લઈ ગયા 6,000 6,000 માં એને ટાઈપરાઈટર આપી દીધું તો બાકી કેટલા રહ્યા ક્રેડિટર્સ હવે કઈ લખ્યું છે બીજું ના તો આ ક્રેડિટર્સ ને પે કરવા પડશે 31,000 થી હવે અહીંયા તમારે આ ક્રેડિટર્સ ને તમે શું આપ્યું અનરેકોર્ડેડ અસેટ આપી whenever any
liability, to pay the liability, if you give any asset is given to pay the liabilities, no entry is done in the books. આની એન્ટ્રી કરવાની નથી તમારા રિયલાઇઝેશનમાં. Any recorded or unrecorded asset is given to pay any recorded or unrecorded liability, no entry is passed for that. બરાબર? ચલો આ સમ કરો અત્યારે, આને પોઝ કરો. Trisha, okay. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2025, the balance sheet was as follows. હવે આમાં રિયલાઇઝેશનમાં પહેલાં તો આપણે કેપિટલ્સ લખશું. A અને B ના 10,000 અને 8,000 ટુ બેલેન્સ brought down ક્રેડિટ સાઇડ. By balance. બાય બેલેન્સ brought down. પછી પ્રોવિઝન્સ જોશું. પ્રોવિઝન એકની હતી એટલે બાય પ્રોવિઝન્સ બટ કંઈ આપ્યું નથી તો કંઈ નહીં લખીએ રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ. પછી ટુ સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝ એમાં આવશે ક્રેડિટર્સ. By sundry liabilities. બાય સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝ એમાં આવશે ક્રેડિટર્સ અને લોન બાય મિસિસ એ. ઇનર કોલમમાં ટોટલ કરીને આઉટર કોલમમાં. પછી ડેબિટ સાઇડ ટુ સન્ડ્રી અસેટ્સ. પહેલાં તો આપણે કેશ અકાઉન્ટમાં ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 11,500. પછી સન્ડ્રી અસેટ્સમાં સ્ટોક, ડેટર્સ, ફર્નિચર, પ્લાન્ટ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇનર કોલમમાં ટોટલ કરીને આઉટર કોલમમાં લખશું. પછી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને રિઝર્વ એ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું પાર્ટનર્સ. કઈ સાઈડ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ડેબિટ સાઇડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું અને જનરલ રિઝર્વ ક્રેડિટ સાઇડ. હા ના એ અને અને જ્યારે લોન બાય મિસિસ એ બોલી એના પછી લોન બાય બી એટલે લોન અકાઉન્ટ ખોલશું. હા તરત જ બોલવાનું, સ્કીપ નહીં કરવાનું બનાવવા માટે પણ, નહીં તો ભૂલાઈ જાય કારણ કે એના માટે કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ હોતી નથી. પછી લોન અકાઉન્ટ બનાવશું. એમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 15. ચલો આગળ. The firm was dissolved on 31st March 2025. Both the partners agreed to the following. A took investment at an agreed value of 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લીધા છે એટલે બાય બેંક અને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 8,000 એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર ટિક કરીશું. એ took, એ લીધા તો બાય એ, વેચ્યા હોય તો બાય બેંક આવે. એ લીધા એટલે બાય એ. હા 8,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર ટિક કરીશું. પછી ઓલ્સો અગ્રીડ ટુ સેટલ લોન બાય મિસિસ એ. તો એ તો પછી પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં આપણે એ કરીશું ક્રેડિટ. આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ? રિયલાઇઝ તો રિયલાઇઝેશનમાં ક્યાં આવે આ કે નહીં આવે? એક જ આપણે લાયબિલિટીમાં તો લખ્યું ને લોનના મિસિસ હા એના પછી બીજું નહીં પે કરવાનું એને. હા તો આવશે જ ને. ટુ ઇઝ કેપિટલ, એની અંદર લખવાનું મિસિસ ઇઝ લોન પછી અને એને લોનને ટિક કરવાની. તમારે કેશ અથવા બેંક થી પેમેન્ટ થાય અથવા તો પાર્ટનર લઈ જાય, બે જ રીત છે. other assets realized at stock debtors furniture plant બધું ટિક કરીશું રિયલાઇઝ વેલ્યુ છે એટલે. અને expenses of અને realized ક્યાં લખવાની? ટિક જ કરવાની ખાલી. ના લખીશું ને ક્યાં credit લખવાનું? side realizationમાં credit side શું લખવાનું? to buy bank હા તો પછી તો તું બોલી જ નહીં. buy bank inner column હા. અને ટોટલ કરીને બહાર લખીશું. પછી expenses of realization came to 1,600. તો realizationમાં debit side to bank 1,600. Creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claims. તો to bank creditors 37,000 અને creditors ને ટિક કરીશું. હવે શું જોવાનું? અનટિક રહ્યું છે, રહ્યું છે અનટિક. હા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી આવતી.
Furniture રહ્યું, stock સ્ટોક, ડેટર, ફર્નિચર, પ્લાન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બધું આવી ગયું, કશું અંતિક નથી રહ્યું. ડન? ચલો નેક્સ્ટ. 29. 9 કર્યો છે કે બાકી છે? બાકી છે. ચાલો. Balance sheet of P, Q and R as at 31st March 2025 who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was. Balance sheet. પહેલા તો આપણે રિયલાઇઝેશન બનાવીશું. રિયલાઇઝેશનમાં બાય પ્રોવિઝન્સ આવશે ક્રેડિટ સાઇડ. હવે પ્રોવિઝન્સમાં PFDD છે આપણી જોડે. આપણે PFDD 2000 લખીશું. બસ એટલું જ છે અને એ ડાયરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં લખી દઈશું. નેક્સ્ટ આવશે એની નીચે બાય સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝ. એમાં ક્રેડિટર્સ આવશે 40,000, લોન ફ્રોમ બેંક આવશે 30,000. આ બે વસ્તુ ઇનર કોલમમાં લખીશું અને પછી ટોટલ આઉટર કોલમમાં. ડેબિટ સાઇડ આવશે ટુ સન્ડ્રી એસેટ્સ. એની નીચે જનરલ રિઝર્વ ક્યાં ગયા? જનરલ રિઝર્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં. કઈ સાઈડ જાય? ક્રેડિટ સાઇડ. હમ અને કેપિટલ અકાઉન્ટ્સના બેલેન્સીસ લખીશું આપણે ક્રેડિટ સાઇડ પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં. પછી આવશે ટુ સન્ડ્રી એસેટ્સ. પહેલાં તો કેશ એટ બેંક છે એટલે આપણે ટુ બેલેન્સ BD કેશ અકાઉન્ટમાં લખીશું 40,000. અને હવે આવ્યું ટુ સન્ડ્રી એસેટ્સ. તો સ્ટોક 19,000 ઇનર કોલમ, સન્ડ્રી ડેટર્સ 42,000 ઇનર કોલમ, બિલ્ડિંગ 40,000 ઇનર કોલમ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 40,000 ઇનર કોલમ અને ટોટલ આઉટર કોલમ. ચલો નેક્સ્ટ. The partners dissolved the firm, assets realized, stock, debtors, building અને બધું આપણે બાય બેંક લખીશું નીચે ઇનર કોલમમાં. અને ડેટર્સની વાળી 21,000 અને બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીની 36,000 આવશે અને પછી ટોટલ 12 લખીશું. ક્રેડિટર્સ વોઝ સેટલ ફોર ₹32,000 એટલે આપણે ટુ બેંક લખીશું, એની નીચે ક્રેડિટર્સ લખીશું અને એમાં આપણે નીચે આઉટસ્ટેન્ડિંગ બિલ અને રિયલાઇઝેશનનો એક્સપેન્સ બી લખીશું અને પછી ટોટલ 12 લખીશું. અને ક્રેડિટર્સમાં ટીક બાકી રહ્યું? ના હા, ના થઈ ગયું. લોન ક્યારે ટીક થઈ? હે? લોન અંતિક છે તો એને પે કરવી પડે, ટુ બેંકમાં લોન લખવી પડે. ચાલો હવે કહો છે 30. ચલો ધ્યાન આ બોલવાનું છે, ખબર નથી પડતી. ચલો. Ashwa and Harish are partners sharing profits and losses as 3:2. They decided to dissolve the firm as of 31st March 2025. Their balance sheet on the above date was partners capital Ashwa and Harish capital balances, પછી realization account માં by provision માં કોની નથી આપો. Realization account ના debit side sundry assets અને credit side sundry liabilities. Creditors realization account ના credit side માં creditors માં જશે. Bank OD પણ credit side realization account. Assets debit side realization account, building આ બધું અંદર રાખવાનું છે. અને આ બધા assets column ના અંદર but cash in hand bank account એટલે કેશ અકાઉન્ટ બનાવવાનું, આમાં બેંક નહીં બનાવવાનું. હા cash account by balance. ટુ બેલેન્સ બાય કેમ? ક્રેડિટ સાઈડ થોડું લખાશે, આ કઈ સાઈડ લખાશે? ડેબિટ સાઈડ. ચલો નેક્સ્ટ. Ashish to take over building at ₹95,000. So by Ashish capital debit side realization account માં 95,000 લખવાનું. એના પછી machinery and furniture is taken over by Harish. તો પછી by Harish capital machinery and furniture ની value 80,000 લખવાની debit side. Sorry credit side sundry account. પછી Harish agreed, Ashu agreed to pay the creditor
એટલે ડેબિટ સાઇડ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ટુ આશુ અને જે અમાઉન્ટ છે, પછી હરીશ અગ્રી ટુ મીટ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે ડેબિટ સાઇડ ટુ હરીશ અને જે અમાઉન્ટ છે. સ્ટોક એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટેકન બોથ પાર્ટનર્સ ઇન પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો એટલે ક્રેડિટ સાઇડ બંને પાર્ટનર પછી જે રેશિયોમાં લે છે. અને ડેટર્સ રિયલાઇઝ ફોર 46,000 એટલે બાય બેંક અને ડેટર્સ 46,000 લખવાનું. પછી એક્સપેન્સીસ ઓફ રિયલાઇઝેશન અમાઉન્ટેડ ટુ 3,000 એટલે ટુ એક્સપેન્સીસ ટુ બેંક અને એક્સપેન્સીસ છે 3,000. બરાબર, સરસ. ચલો હવે કયો છે? 31. ચલો નેક્સ્ટ. 31 આશુ. A, B and C were equal partners on 31st March 2025. Their balance sheet was અમારે તમામ બધું આપણે કેપિટલ લખી દઈશું. માય બેલેન્સ BA કેપિટલ અકાઉન્ટમાં. પછી પ્રોવિઝન્સમાં કંઈ નથી. પ્રોવિઝન ક્યાં લખવાનું? ક્રેડિટ સાઇડ. બોલો ને. પછી બાય સન્ડ્રી લાયબિલિટીઝમાં ક્રેડિટર્સ આઉટર કોલમમાં લખી દેવાનું. જનરલ રિઝર્વ ઇશ્યૂ કરી દેવાનું ક્રેડિટ સાઇડ. હા. પછી ટુ સન્ડ્રી એસેટ્સમાં પહેલાં તો કેશ આવશે એટલે ટુ બેલેન્સ BA. પછી સન્ડ્રી એસેટ્સમાં આવશે સ્ટોક, ડેટર્સ, નોટબુક આવશે. ના, અકાઉન્ટ જુદો બનશે અને ટુ બેલેન્સ લખવાનું. પાર્ટનરની લોન ડેબિટ હોય કે ક્રેડિટ, પાર્ટનરના લોન અકાઉન્ટ અલગ જ બનશે. પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે ફર્નિચર અને બધું ઇનર વોલમાં પ્લસ કરીને આઉટર વોલમાં. ચલો. The firm was resolved on the above date on the following terms. For the purpose of resolution, investment was valued at 18,000 and 8 to cover the investments at this value. That's why is capital investment 18,000. પછી fixed assets ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ટિક ટિક કરવાની. Fixed assets realized at 29,700. પછી બાય બેંક fixed assets અને fixed assets ટિક થશે. ક્યાં છે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ? assets માં તો લખાશે ને. પણ તમે કયાને ટિક કરીશું? ક્યાં છે ફિક્સ્ડ એસેટ આપેલા? Assets આપેલું છે. હે? Assets. આપણે કયાને ટિક કરીશું? બધા અસેટ્સ છે આમાં તો. એ બોલ્યા એટલે કોણ બોલ્યું? ફિક્સ્ડ એસેટ કયા નથી ખબર? એટલે ફિક્સ્ડ એસેટ એટલે ફર્નિચર અને બિલ્ડિંગ ને ટિક કરવાની. પછી whereas stock and debtors realized 80,000. પછી stock and debtors ને ટિક થશે અને બાય બેંકમાં stock and debtors 80,000. Expenses of realization paid over 1,300. પછી expense છે એટલે ટુ બેંક આવશે. પછી creditors allowed discount of 800. પછી ક્રેડિટર્સ ક્યાં લખાય? કઈ સાઈડ? તો રિયલાઇઝેશન માં જ લખાય છે. ડેબિટ છે. શું લખાય? ટુ બેંક. હા, તો કેટલી અમાઉન્ટ લખાય? 49,600. તો પછી કેમ પૂછવું પડે? 800 અરે 800 રૂપિયા ઓછા આપ્યા, એનો મીનિંગ શું થયો? તો આપો 800 ઓછા આપો. Post-dated check for ₹1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay, and hence the firm paid the bank. To bank. હવે આની જર્નલ શું થશે? ડિસઓનર્ડ ચેક છે એટલે ક્રેડિટર ના બેંક ટુ ક્રેડિટર આવશે પહેલી એન્ટ્રી તો, અને પછી had become insolvent and was unable to pay, hence the firm paid the bank. એટલે ફોર્મ લખીશું આપણે, ફોર્મ ટુ બેંક લખીશું. હવે કયો ચેક પોસ્ટ ડેટેડ ચેક ડિસઓનર? ચેક કયો ડિસઓનર થયો છે? એટલે તમે જે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરેલો ચેક છે એ ડિસઓનર થયો, બરાબર? એટલે ચેક ડિસઓનર થાય છે તો આપણે શું લખીએ છીએ એવું 11th માં સમજાવી દઈએ. બેંક ટુ બેંક
બેંક લખાય? બેંક ટુ આવે. બેંક ક્રેડિટ થશે, ચેક ડિસઓનર થાય એટલે બેંક ક્રેડિટ થાય. બરાબર છે? હવે તમે બેંક જોડે આ ચેક ડિસ્કાઉન્ટ કર્યો છે અને એ ચેક ડિસઓનર થયો એટલે તમારે બેંકને પૈસા આપવા પડશે. એટલે ટુ બેંક આવ્યું. તમને કોણે ચેક આપ્યો? ક્રેડિટર તમને ચેક આપે? આપણે આ ચેક આપણો છે કે ચેક કોઈએ આપેલો છે? આ ચેક આપણો છે. આપણો ચેક કેવી રીતે આપણે બેંકમાં ડિસઓનર કરીએ? આપણે બેંકમાં ચેક ભર્યો હોય, ડિપોઝિટ કર્યો હોય, એ ચેક આપણને ડેટર આપે એટલે તમારે ડેટર જોડે હજુ પૈસા લેવાના. ક્રેડિટરને તમે ચેક આપો પણ આ ચેક તમને આપ્યો છે ને એટલે એ તમારો ડેટર છે. તો એની એન્ટ્રી શું થશે? ડેટર ટુ બેંક. એટલે ડેટર એટલે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ટુ બેંક. એટલે રિયલાઇઝેશન માં અહીંયા તમે ડેબિટ સાઇડ લખશો ટુ બેંક અને ડિસઓનર બ્રેકેટમાં ડેટર અને બેંક અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ લખશો બાય રિયલાઇઝેશન. બરાબર? ટિક કરી રાખવાની. ઘરે જઈને જે ટ્રાન્ઝેક્શન નથી આવડ્યા એને ટિક કરવાની. બસ પતી ગયું. બંધ કરો.